اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور سنیے، جو چیز بڑی ہوتی ہے، جو چیز قیمتی ہوتی ہے، اس کی آپ حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں؟ کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی جانتے ہیں؟ یہ آنکھ، یہی دیکھ لیجئے، صرف آنکھ جس سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ دنیا کیسی ہے، ٹرینیں کیسی ہوتی ہیں، بسیں کیسی ہوتی ہیں، ہوائی جہاز کیا چیز ہے، دنیا کیسی ہے، ہم ان آنکھوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں دنیا کیسی ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ کے پاس آنکھ کی قدر و قیمت نہیں ہے تو ایک اندھا آدمی سے، ایک نابینا آدمی سے جو دیکھ نہیں پاتا ہے، اس سے پوچھئے آنکھ کی کیا قدر و قیمت۔ شادی تو اس نے کیا ہے لیکن بیوی کیسی ہے وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے۔ بال بچے پیدا ہوئے ہیں لیکن بیٹی کتنی خوبصورت ہے، بیٹا کتنا خوبصورت ہے، دنیا کیسی ہے وہ دیکھ نہیں پاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی کہ ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ دنیا کیسی ہے، ہماری بیوی کیسی ہے، ہمارے بال بچے کیسے ہیں، ہم حق ادا کر پائیں گے؟ نہیں، بہت سی نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی۔ ارے آنکھ تو چھوڑو، یہ ناخن جو ہمارے اور آپ کے پاس جو ناخن ہے، یہ ناخن اگر ایک ناخن جس کو ہم 15 دن میں، 8 دن میں، 10 دن میں یہ کاٹ کر کے پھینک دیتے ہیں، جانتے ہیں اگر ایک ناخن سڑ جائے، گل جائے، خراب ہو جائے تو آپ کے پاس کتنے بیگھہ زمین ہے؟ بلے مولانا 5 بیگھہ، 20 بیگھہ، 30 بیگھہ زمین ہے۔ آپ اپنی ساری پراپرٹی بیچ ڈالیے، آپ کی 20 بیگھہ زمین ہی نہیں بلکہ آپ ساری دنیا اگر بیچ ڈالیں تو وہ اوریجنل ناخن جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر آپ کو نہیں دے پائے گا۔ ساری دنیا بیچ ڈالیے۔ یہ کتنی بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ صرف 2 نعمتوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، اسی لیے اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے انسانوں، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کاؤنٹنگ کرنا چاہو، لا تحصوها، تو یہ گننا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تمہارے بس کی بات ہے ہی نہیں، تم میری نعمتوں کو گن ہی نہیں پاؤ۔ سبحان، ان تمام نعمتوں میں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں انگنت، بے شمار، کثیر تعداد میں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان تمام نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے اسلام۔ کیا بولا میں نے؟ بولیے، بڑی نعمت کیا ہے؟ اسلام۔ ہاں کچھ بولیے گا تب میں سمجھوں گا کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ جتنی نعمتیں ہیں، بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان تمام بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے اسلام۔ اور اس اسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ میں قرآن کریم کی دوسری آیت میں اسی اسلام کے بارے میں اللہ نے کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے نزدیک، اللہ کہتا ہے میرے نزدیک سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ، قابل قبول اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ نے بھی تعریف کیا ہے دین اسلام کی۔ آج میں یہی دکھاؤں گا کہ کتنی بڑی نعمت ہے اسلام، اور اس نعمت کے خاطر، اس نعمت کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام کا رول کیا رہا ہے، کردار کیا رہا ہے، یہی میں آپ کے سامنے آج دکھاؤں گا۔ قرآن کی تیسری آیت لیجیے، 2 آیتیں ادھر ہو گئی، تیسری آیت
اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ قرآن کریم کی، میں نے کہا کہ ابھی میں سلو بول رہا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، قرآن کریم کی اس آیت میں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا جو رویہ تھا اس رویے کا نقشہ کھینچا ہے اللہ نے اسلام کی آمد سے پہلے، اسلام دھرم کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت کا یہ عالم تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، مرڈر کیا کرتے تھے، قتل کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، ایک ایک بوٹی اور ایک ایک روٹی کے لیے ان لوگوں کی جنگیں 40 سال تک چلتی تھی۔ اللہ اسی نقشے کو کھینچ کر کے بتا رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگو تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے آپس میں، جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جب تم ایک دوسرے کو مرڈر کیا کرتے تھے، جب تم ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے، ایک ایک بوٹی اور ایک ایک روٹی کے لیے تم لڑتے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی اس نعمت سے یعنی مذہب اسلام کی آمد سے، دیکھیں میں کہاں ملا رہا ہوں، یعنی مذہب اسلام کی آمد سے، اسلام کے آنے سے، یا قرآن کریم کی پاک تعلیمات سے، یا محمد رسول اللہ کی پاک تعلیمات کے ذریعے سے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ قرآن کریم کی آیت کا جو میں نے ترجمہ کیا تو وہ آپ سمجھے کہ نہیں؟ اللہ نے 1400 سال پہلے کے نقشہ کو کھینچ کر کے بتایا کہ دیکھو اس نعمت یعنی مذہب اسلام کی آمد سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہم نے تمہارے دلوں میں محبتیں، الفتیں، پیار، محبت پیدا کر دی، تو تم اس نعمت سے یعنی مذہب اسلام کی نعمت سے تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ میں نے 3 جگہ سے 3 آیت کریمہ آپ کے سامنے اٹھا کے پیش کیا، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں۔ اب میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، اب سمجھ گئے کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور سنیے، جو چیز بڑی ہوتی ہے، جو چیز قیمتی ہوتی ہے، اس کی آپ حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایک ایگزامپل، ایک مثال لیجئے، اس کے بعد دیکھیے ایسے ہی بولتا چلا جاؤں گا، اگر کچھ نہ سمجھے تو بیکار ہے۔ قصے، کہانیاں، ڈرامے، چٹکلے آپ نے بہت سنا ہے، لیکن خالص قرآن و حدیث سے کچھ باتیں سن کر کے آپ جائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چلیے سمجھا رہا ہوں، اسلام جو بڑی نعمت ہے، کشن گنج والو سنو، جو چیز بڑی ہوتی ہے، جو چیز قیمتی ہوتی ہے، اس کی آپ حفاظت کرتے ہیں۔ ایک ایگزامپل، ایک مثال لے لیجئے، آپ کے پاس ایک پین ہے، پین سمجھتے ہیں نا، قلم، جس سے آپ لکھتے ہیں، حساب و کتاب کرتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں، آپ اسکول جاتے ہیں،
हिसाब व किताब करते हैं। पेन की कलम क्या है? 10 रुपये, 20 रुपये, ज्यादा से ज्यादा 30 रुपये की कलम आप इस्तेमाल करते हैं। है काम की चीज, कीमती चीज, लेकिन उस कलम को आप अपने जेब में रखे हैं और आप खेत की तरफ गए हैं थोड़ा चक्कर लगाने, देखने, खेत देखने। इधर के लोग शायद वो मकई इधर ज्यादा लगाते हैं, आबाद करते हैं, तो वही मैं मिसाल के तौर पर समझा दे रहा हूँ। गेहूं आलू खेत में लगाते हैं, तो आप खेत देखने गए हैं, गेहूं देखने के लिए, सरसों देखने के लिए, आलू कि मैं खेत में बोया हूं तो कितना बड़ा बड़ा हुआ है, आप देखने के लिए गए हैं खेत में। वहां पर आपका फोन आया, मोबाइल फोन आप निकाले, निकालने के बाद फोन में बातचीत हुई आपकी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। खेत देखने के बाद आप खरामा खरामा आहिस्ता आहिस्ता घर पहुंचे। मिसाल दे रहा हूं, ये मिसाल समझ गए तो पूरी तकरीर समझ जाएंगे। आप घर पहुंच गए, पहुंचने के बाद आप कुछ लिखेंगे, हिसाब किताब करेंगे आप। तो जैसे ही आपने जेब में पॉकेट में हाथ ऐसे लगाया तो देखा कि वो 10 रुपये का पेन, 20 रुपये का कलम जो मेरे जेब में था वो नहीं है, खेत में गिर गया है। पता चला कि 10 रुपये का कलम आपका खेत में गिर गया है। 10 रुपया कीमत है, लेकिन है आपकी वो काम की चीज। तो आप सोच रहे हैं कि 3-4 मिनट में पैदल चलूंगा, जहां मैंने मोबाइल निकाला था शायद वहीं पर मेरा कलम गिर गया होगा। तो आप फिर से खरामा खरामा बाहर निकल रहे हैं घर से। कहां? कलम लाने के लिए। खेत में जा रहे हैं कलम उठा करके लाने के लिए। आप घर से बाहर निकले, रोड पर पहुंच गए हैं। कहां जा रहे हैं? कलम लाने के लिए। इतने में आपका 7 साल का, 5 साल का लड़का दौड़ता हुआ आ रहा और कह रहा, अब्बू अब्बू रुकिए रुकिए रुकिए। क्या हुआ बेटा? कहा अब्बू, कुर्बानी का जो बकरा था वो कुएं में गिर गया। अब आप क्या करेंगे? 10 रुपये का पेन कलम खेत से उठा करके लाएंगे या पहले कुर्बानी के बकरे को बचाएंगे जो कुआं में गिर गया? मिसाल देखिए। कसम खुदा की मैं तो यही कहता हूं कि जितने सामीन हैं सबका एक ही जवाब होगा कि नहीं मौलाना, 10 रुपये का कलम जाता है, जाने दो, फिर 10 रुपये में हम खरीद लेंगे। लेकिन 10,000 का, 8,000 का बकरा जो कुएं में गिर गया है, हम पहले उसको उठाएंगे। क्यों? कलम से ज्यादा कीमती चीज है, कलम से ज्यादा कीमत है बकरे की। ये 10,000 का है, वो 10 रुपये का है। ये देखिए, पहले आप उस बकरे को जो कुआं में गिर गया है उसको उठाएंगे। क्यों? कलम से ज्यादा कीमती चीज है। तो अल्लाह ने जितनी नियामतें दी हैं, बेशुमार अनगिनत जो नियामतें हैं, उन तमाम नियामतों में एक बड़ी नियामत है इस्लाम। इस्लाम। और एक मिसाल दे दूं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, उसके बाद मैं तेज स्पीड में चलूंगा। एक मिसाल और, आपके घर में एक चाकू है, चाकू समझते हैं, छुरी, जिससे आप आलू काटते हैं, सब्जी काटते हैं, बैगन काटते हैं, टमाटर काटते हैं, फल फ्रूट काटते हैं। आपके काम की चीज है चाकू। चाकू की कीमत है 50 रुपये, 100 रुपये। आप सब्जी काटते हैं, फल फ्रूट काटते हैं, तो चाकू की आप कैसे हिफाजत करते हैं? किचन में रखते हैं उसको, किचन में जहां खाना उना बनाते हैं वहीं पे रखते हैं। कभी कभी वो चाकू आप देखेंगे टेबल के ऊपर रखा हुआ, टेबल में। कभी कभी आप देखेंगे कि वो चाकू बरामदे में है, यानी चाकू की आप हिफाजत नहीं कर रहे हैं। काम तो ले रहे हैं सब्जी काटने का, चाकू से काम ले रहे हैं आलू काटने
काटने का, चाकू से काम ले रहे हैं सेब काटने का, चाकू से काम ले रहे हैं अनार काटने का, लेकिन चाकू की आप हिफाजत कैसे करते हैं? कभी बरामदे में है, कभी किचन में है, कभी टेबल के ऊपर आप रख देते हैं। लेकिन ऐ किशनगंज के नौजवानों, मोबाइलों में टाइम बर्बाद करने वालों, सुनो, वहीं पर आपके घर में सोने की एक बिस्किट है, सोने की एक बिस्किट है, 100 ग्राम 150 ग्राम सोने की एक बिस्किट है, उसको आप किचन में नहीं रखते हैं। कहाँ रखते हैं? उसको एक छोटी मोटी बैग में अच्छी तरीके से उसको बांध करके या तो आप संदूक में या तो आप अलमारी के बॉक्स में, अलमारी में छुपा करके रखते हैं उस सोना को। क्यों? चाकू से ज्यादा कीमती चीज है सोना, इसीलिए आप सोने की हिफाजत कर रहे हैं। उस सोने की बिस्किट को आप किचन में नहीं रखते हैं, उस सोने की बिस्किट को आप टेबल में नहीं रखते हैं, उस सोने की बिस्किट को आप बरामदे में नहीं रखते हैं। क्यों? कोई चुरा ना ले, कोई लेके भाग ना जाए, ये कीमती चीज है, इसीलिए आप चाकू से ज्यादा हिफाजत करते हैं सोना। मेरे किशनगंज के भाइयों सुनिए, जिस तरीके से आपकी नजर में चाकू से ज्यादा कीमती चीज है सोना, जिस तरीके से आपकी नजर में कलम से ज्यादा कीमती चीज है बकरा, जो 2 मिसाल मैंने दिया, ऐसे ही सहाबाए किराम की नजर में जिस तरीके से आप सोना की हिफाजत कर रहे हैं, क्यों? कीमती चीज है। जिस तरीके से आप बकरे की हिफाजत कर रहे हैं, क्यों? कीमती चीज है। ऐसे ही सहाबा की नजर में, सहाबियात की नजर में इस्लाम एक बड़ी नियामत है और इस्लाम एक कीमती चीज है हमारे नजर में भी। लेकिन सुनिए, सहाबा की नजर में कैसी ये कीमती चीज है। ऐ नौजवानों, ऐ मोबाइलों में टाइम बर्बाद करने वालों, फेसबुक चलाने वालों, यूट्यूब चला करके तुम अपनी टाइम को बर्बाद करने वालों, मैसेंजर देख करके टाइम बर्बाद करने वालों, जरा देखो सहाबाए किराम इस बड़ी नियामत इस्लाम की किस तरीके से हिफाजत किए हैं। इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम की रक्षा के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए सहाबाए किराम किस तरीके से ये कुर्बानियां दिए हैं। आइए मैं आपको बुखारी शरीफ का एक मंजर दिखा रहा हूं, गज़वे उहुद का मंजर। नौजवानों सुनो, गज़वे उहुद, गज़वे उहुद में एक सहाबी का नाम है जो लड़ने गए थे, सहाबी का नाम है हजरत हंज़ला। देखिए हजरत हंज़ला, इनकी पहली शादी हुई है, शादी पहली रात है। देखिए इस्लाम की किस तरीके से हिफाजत किए हैं। इस्लाम जो बड़ी नियामत है, इसकी कदर कीमत क्या है सहाबा की नजर में, यही मैं आपको दिखाऊंगा। शादी हुई है, पहली रात है, जिस रात की तमन्ना और ख्वाहिश हर नौजवान लड़के और लड़की को बड़ी शिद्दत के साथ हुआ करती है। हाँ हाँ, जिस रात को हम और आप शबे ज़ुफ़ाफ़ के नाम से जानते हैं, और आसान भाषा में मैं आपको समझा दूं, जिस रात को हम और आप सुहाग रात के नाम से जानते हैं। दोनों मियाँ बीवी हैं, एक कमरे में, एक रूम में है, प्यार की बातें हो रही हैं, मोहब्बत की बातें हो रही हैं, हंसी मजाक भी हो रहा है। दोनों मियाँ बीवी एक रूम में, एक कमरे में, प्यार और मोहब्बत की बातें हो रही है। और पहली रात में, सुहाग रात में जो होता है, एक मियाँ बीवी के दरमियान जिस्मानी ताल्लुक वो भी हो गया,
وہ بھی ہو گیا، جسمانی تعلق بھی ہو گیا دونوں میاں بیوی کے درمیان۔ سنیے اے میرے نوجوانوں، اتنے میں جنگ کا نکارہ بج جاتا ہے اور نبی کے کسی اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا، اے لوگوں چلو، دشمنوں نے گھیر لیا کہ چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اسلام کو سبھی ہستی سے مٹانے کے لیے دشمنوں نے گھیر لیا ہے، چلو دشمنوں کے ساتھ لڑنا ہے، دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اعلان کر دیا، ایک اعلان کرنے والے نے، حضرت حنظلہ نے سنا کہ دشمنوں نے گھیر لیا ہے، دشمنوں سے لڑنا ہے، یہ تولیہ اٹھائے، گمچھا اٹھائے اور غسل خانے کی طرف، بیت روم کی طرف چلے گئے۔ کیوں؟ نہانے کے لیے۔ کیوں؟ ابھی بیوی کے ساتھ سوئے ہیں، پہلی رات ہے، جس کی تمنا ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کو بڑی شدت کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ تولیہ گمچھا لے کے غسل خانے میں گئے، پانی بھرے، اب نہائیں گے، اب غسل کریں گے، اتنے میں پھر سے جنگ کا نکارہ بجتا ہے اور یہ اعلان ہو رہا ہے، اے لوگوں یہ آخری وارننگ دی جا رہی ہے، یہ آخری اعلان ہے، چلو جلدی جلدی گھر سے نکلو، جلدی جلدی تم گھر سے نکلو، دشمنوں نے گھیر لیا ہے اسلام کو بچانے کے لیے، چلو اسلام جو بڑی نعمت ہے، اسلام کی جو قدر و قیمت ہے، چلو اس اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، الہی کلمت اللہ کے لیے چلو دشمنوں سے لڑنا ہے، آخری اعلان ہے، آخری وارننگ ہے۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ آخری اعلان ہے، غسل کا ارادہ، نہانے کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تولیہ وہیں پہ رکھ دیتے ہیں، گمچھا وہیں پہ رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد جلدی سے گھوڑے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک رات کی بیوی کہتی ہے، اے میرے ہسبینڈ، اے میرے شوہر، کہاں جا لگیں گے؟ کہا تم نے سنا نہیں، نبی کا صحابی اعلان کر رہا ہے کہ یہ آخری وارننگ دی جا رہی ہے، یہ آخری اعلان ہے، اب اس اعلان کے بعد جو گھر میں رکا رہے گا، اس اعلان کے بعد جو گھر میں بیٹھا رہے گا، وہ منافق مانا جائے گا، منافق مانا جائے گا، منافق مانا جائے گا۔ بیوی کہتی ہے، ایک رات کی بیوی کہتی ہے، ہاں میرے شوہر، میں منع کر رہی ہوں، میں کہاں روک رہی ہوں، اے میرے شوہر، آج ہم دونوں کی پہلی رات تھی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستر ہوئے گے، جسمانی تعلقات بھی پیدا ہوا گئے ہم دونوں میں، اے میرے شوہر آپ جنبی ہیں، آپ ناپاک ہیں، پہلے آپ غسل کر لیجئے، پہلے آپ نہا لیجئے، اس کے بعد آپ جائیں گے جنگ کے میدان میں۔ بیوی کہتی ہے، پہلے آپ نہائیے، غسل کیجئے، اس کے بعد آپ جائیں گے اسلام کو بچانے کے لیے، اس کے بعد آپ جائیں گے اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کے خاطر لڑنے کے لیے، اس کے بعد آپ جائیں گے۔ حنظلہ کیا جواب دیتے ہیں معلوم ہے؟ جواب دیتے ہیں، میری بیوی، غسل کرنے میں، نہانے میں مجھے 5 منٹ لگ سکتا ہے، مجھے 10 منٹ لگ سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس 5 منٹ کے اندر، اس 10 منٹ کے اندر نبی کا کوئی صحابی شہید کر دیا جائے، نبی کا کوئی صحابی قتل کر دیا جائے، لہذا میری نظر میں نہانے سے زیادہ قیمتی چیز ہے اسلام کی رکشا، میری نظر میں نہانے سے زیادہ قیمتی چیز ہے اسلام کی حفاظت، لہذا میں جا رہا ہوں جنگ کے میدان میں،
لیکن اے میری بیوی چلتے چلتے میں تم کو ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں، اگر میں جنگ کے میدان میں مار ڈالا گیا، شہید کر دیا گیا تو کوئی بات نہیں، شہید اگر لوٹ آیا میں تو کوئی بات نہیں، ورنہ اگر میں جنگ کے میدان میں شہید ہو گیا، قتل کر دیا گیا، اے میری بیوی تم میرے خاطر جوانی کو برباد نہ کرنا، تم اپنی اس جوانی کو برباد نہ کرنا، عدت گزارنے کے بعد تم دوسری شادی کر لینا، عدت گزارنے کے بعد تم دوسری شادی کر لینا، تم اپنی جوانی کو برباد نہ کرنا۔ ایک رات کی بیوی دیکھ رہی ہے میرا شوہر جا رہا ہے جنگ کے میدان میں اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، میرا شوہر جنگ کے میدان میں جا رہا ہے، اس کو یہ معلوم ہے کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ زندہ بھی واپس لوٹ سکتے ہیں یا تو پھر وہ شہید ہو جائیں گے جنگ کے میدان میں، کوئی بھروسہ نہیں۔ دیکھ رہی ہے میرے ہسبینڈ، میرے خاوند جا رہے ہیں جنگ کے میدان میں، چلے گئے، مردہ ناوار لڑے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، کسی کافر نے قتل کر دیا۔ میں اتنا یہاں بتا دوں، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی رکشا کے لیے یہ نکلے تھے، ان کی نظر میں اسلام ایک قیمتی چیز تھی۔ اب یہاں پر آپ اسٹاپ کیجئے، بند رکھیے اس واقعے کو، اب میں دوسری طرف آپ کو لے جاتا ہوں، اس کے بعد میں ملاؤں گا۔ دیکھیے اسلام کی جو پہلی لڑائی ہوئی ہے، پہلی لڑائی، اس لڑائی کا نام ہے غزوہ بدر۔ کیا نام ہے؟ غزوہ بدر، پہلی لڑائی۔ اس میں جانتے ہیں پھر میں سلو بولوں گا، اب میں تھوڑا سا سلو بولوں گا 5 منٹ، اس کے بعد پھر بولوں گا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد ہے 313۔ کتنی تعداد بولیے؟ زور سے بولیے۔ 313، ہاں ایسے بولیے گا۔ اور کافروں کی تعداد 1000۔ اب آپ لوگ بتائیے جیتے گا کون، 313 یا 1000؟ بولیے، دونوں میں لڑائی ہوگی، 1000 ایک طرف ہے، ایک طرف 313 ہے، جیتے گا کون؟ بولیے نا بھائی، کون جیتے گا، 1000 یا 313؟ یہ دیکھیے جلسے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے، رات بھر قرآن سننے کے بعد، حدیث سننے کے بعد، اسلام کی موٹی موٹی چیزیں ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں، بیت الخلا میں جانے کی دعا ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں، ہم انجوائے لینے کے لیے، مزہ لینے کے لیے قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں اور نمبرنگ دیتے ہیں۔ پہلے نمبر میں اس مولانا کی تقریر ہوئی، دوسرے نمبر میں اس مولانا کی تقریر ہوئی، تیسرے نمبر پہ اس مولانا کی تقریر ہوئی، آپ بتا نہیں پا رہے ہیں۔ سنیے، جیتیں گے 313۔ اسلام کو بچانے کے لیے، صحابہ کی نظر میں اسلام قیمتی چیز ہے، قیمتی نعمت ہے، اس کو بچانے کے لیے 313 مسلمان 1000 کے مقابلے میں آ گئے ہیں، 1000، لیکن جیتیں گے 313۔ یاد رکھیے، کنڈیشن بتا دوں کیسی تھی، افسوس کریں گے کنڈیشن۔ مسلمانوں کی طرف گنا جا رہا ہے، اس میں نوجوان بھی ہیں، اس میں کمزور آدمی بھی ہیں، اس میں بوڑھے آدمی بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، سب کو ملا کے گنا جا رہا ہے، تب پہنچ رہی ہے 313، سب کو ملا کے، اس میں بوڑھے بھی ہیں، میں نے کہا اس میں بچے بھی ہیں، اس میں کمزور بھی ہیں، اس میں نوجوان بھی ہیں، سب کو ملا کے گنا جا رہا ہے تو 313۔ اور کافروں کی طرف دیکھیں گے ہٹے کٹے نوجوان بہادر، ہٹے کٹے نوجوان 1000 کی تعداد میں۔ اور سنیے میرے بھائیوں، یہ لڑائی رمضان کے مہینے میں ہو رہی ہے اور
किशन गंज वालों को पता है, रमजान के महीने में मुसलमान दिन में पेट भर कर खाए पिए रहते हैं, है ना? दिन में पेट भर कर खाते हैं कि नहीं? रमजान में खाते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, मुसलमान रोजे से हैं। काफिरों की तादाद 1000, सब खा पी करके आए हैं, फिर भी सोचेंगे आपके जीतेंगे 313। मैं बता दूं और आगे ले चलूं कंडीशन मुसलमानों की तरफ। किसी के पास अगर तीर है तो छोड़ने के लिए कमान नहीं है, किसी के पास अगर कमान है तो छोड़ने के लिए तीर नहीं है, यह है कंडीशन। किसी के पास अगर ढाल है तो काफिरों से लड़ने के लिए तलवार नहीं है, किसी के पास अगर तलवार है तो काफिरों के वार से बचने के लिए, काफिरों के हमले से बचने के लिए ढाल नहीं है। ऐसी कंडीशन में 313 मुसलमान पहुंच जाते हैं। नबी अकरम जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बदर के एक कोने में बैठ जाते हैं और दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद ये मुट्ठी भर जमात 313 को लेकर के मैं हाजिर हो गया हूँ। ऐ अल्लाह अगर आज ये 313 हलाक हो गए, अगर आज ये 313 मार डाले गए तो इस रूए जमीन में कभी अल्लाह अल्लाह नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। इस रूए जमीन में तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। ऐ अल्लाह तू मुसलमानों की मदद फरमा, ऐ अल्लाह तू मुसलमानों को जिता दे। मेरे भाइयों, नबी की इस दुआ की बरकत से 313 मुसलमान जीत जाते हैं। ये 313 मुसलमानों की नजर में इस्लाम बड़ी कीमती चीज, इस्लाम बड़ी नियामत, बड़ी नियामत इनकी नजर में ये इस्लाम की हिफाजत के लिए चले गए। और 5 मिनट दूसरे जंग को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, उसके बाद मैं कुछ और बोलूंगा। जब जीत गए 313 और जीते ही नहीं बल्कि काफिरों की तरफ जो बड़े बड़े नेता टाइप के लोग थे, सरदार नेता टाइप के जो लोग थे, 70 आदमी को कत्ल भी किए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। 70 आदमी को कत्ल किए और 313 मुसलमान जीत गए। जब जीत गए तो काफिरों के दिलों में बदले की एक आग भड़क उठी कि अच्छा फिर हम कभी बदला लेंगे, फिर मौका आएगा, फिर लड़ाई होगी, उस वक्त हम बदला लेंगे। अब दूसरी लड़ाई हुई गज़वे उहुद पहाड़ के पास। जो लोग हज करने गए हैं, जो लोग उम्रा करने गए हैं, उहुद पहाड़ के पास ये लड़ाई हुई है, इसीलिए इस गज़वे का नाम है गज़वे उहुद। उहुद में मुसलमान लड़ने गए। अल्लाह के रसूल ने, गौर से सुनिए, एक जगह में कुछ सहाबे किराम को मुतय्यन कर दिया कि देखो, चाहे हम हारे चाहे हम जीते, तुम यहां से भागना नहीं, इस जगह को छोड़ना नहीं। दोनों लश्कर आमने सामने हो गए। अब मैं तेज स्पीड में बोलूंगा, सुनिए। मुसलमान जीतने लगे, गज़वे उहुद में भी मुसलमान जीतने लगे। काफिर मैदान छोड़ करके भागने लगे। ऐ नौजवानों, ऐ किशनगंज वालों, सुनो, काफिर मैदान छोड़कर भागने लगे। इतने में मेरे भाइयों, माली गनीमत को अपनाने के लिए जो माल काफिर छोड़ करके भाग रहे हैं, उस माल को अपनाने के लिए मुसलमान मसरूफ हो गए, माली गनीमत जमा करने लगे। इतने में वो जो कुछ आदमियों को अल्लाह के रसूल उस जगह पर रखे थे, वो भी वहां से निकल गए। नबी की बात को उन लोगों ने ठुकरा दिया, उस जगह को खाली कर दिया और वहां से निकल गई। काफिरों ने देखा कि मुसलमानों ने इस जगह को छोड़ दिया है। वही
वहीं से पलटा काफिर हमला करने लगे और हमला करके जंग का काया पलट जाता है। ऐ मेरे भाइयों सुनिए, अब घमसान की लड़ाई शुरू हो गई और देखते देखते 70 के 70 सहाबाई किराम शहीद हो जाते हैं। 70 मुसलमान शहीद हो जाते हैं। नबी की एक बात को ठुकराने के खातिर 70 सहाबाई किराम शहीद हो जाते हैं। अब सुनिए, मजे की बात है, ये इस्लाम की हिफाजत के लिए गए थे 70 सहाबाई किराम। लाशें गिनी जा रही है, डेड बॉडियां गिनी जा रही है। एक डेड बॉडी यहाँ है, एक डेड बॉडी यहाँ है। नबी अकरम ने हुक्म दिया, सारी डेड बॉडियों को जमा करो, एक जगह जितनी लाशें हैं सबको जमा करो। नबी अकरम देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये मेरा फुला साहबी है, ये मेरा फुला साहबी है। एक लाश के पास, एक डेड बॉडी के पास नबी अकरम खड़े हो जाते हैं और सहाबाई किराम से पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबाओ बताओ ये किसकी डेड बॉडी है, ये किसकी लाश है? मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं पहचान पा रहा हूँ? इनकी गर्दन काट दी गई है, किसी ने इनके नाक को काट लिया है, किसी ने इनके कान को काट लिया है, किसी ने इनके पेट को फाड़ करके कलेजा को बाहर निकाल दिया है और चिबा करके खाने की कोशिश किया है, लेकिन बदमजा मालूम हुआ कि तो उसको थूक दिया है। बताओ ये किसकी लाश है, किसकी डेड बॉडी है? सहाबाई किराम ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के रसूल, ये आपके चचा हजरत हमजा की लाश है, ये आपके चचा हजरत हमजा की डेड बॉडी है। नबी ने चचा का नाम सुना, नीचे बैठ गए और कहने लगे, हाय अल्लाह, मेरे चचा ने इस्लाम की हिफाजत के लिए नाक भी कटवा दी है। हाय अल्लाह, मेरे चचा ने इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम जो कीमती चीज है, इस इस्लाम को बचाने के लिए कान भी कटवा दिया है। हाय अल्लाह, मेरी चचा ने इस्लाम की हिफाजत के लिए जो कुर्बानियां दी है, हाय अल्लाह, मैं इसको शहीदुल शुहदा का लक़ब दे रहा हूँ। जितने शहीद होंगे तमाम शहीदों का ये सरदार। ऐ नौजवानों, ऐ मोबाइलों में टाइम बर्बाद करने वालों, देखो नबी के सहाबाओं ने इस्लाम को बचाने के लिए कैसी कुर्बानियां दी हैं। लाशें जमा हो गई, लाश गिना जा रहा है, 69 डेड बॉडियां, एक डेड बॉडी मिल नहीं रही है, गायब है। हंजला की बीवी, एक रात की बीवी को मालूम हो गया है मेरा शौहर शहीद हो गया है। और सुनो, जंग के मैदान में जो शहीद हो जाता है उसको गुस्ल नहीं दिया जाता है। मालूम है हंजला की बीवी को कि गुस्ल नहीं दिया जाएगा। वो दौड़ती हुई आती है कि मैं नबी अकरम को इंफॉर्मेशन दे दूं, नबी को बता दूं कि हम दोनों की पहली रात थी, जिस्मानी ताल्लुकात भी हुआ है, मेरे शौहर को गुस्ल दे, मैं नबी को इंफॉर्मेशन दे दूं। लेकिन जैसे कि वो नबी के पास आती है, बाद रिवायतों में है कि वो खुद आई और बाद रिवायतों में है कि किसी के हाथ कहलवा भेजी। अब सुनिए, नबी अकरम ने निगाहें आसमान की तरफ उठाई और उसके बाद मुस्कुराने लगे और कहने लगे, ऐ हंजला की बीवी, तेरे शौहर को गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, इनको नहलाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आसमान से फरिश्ते आकर के इसको गुस्ल दिए हैं, क्योंकि ये इस्लाम को बचाने के लिए, ईमान को बचाने के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए ये आए थे। ये गसीलुल मलाइका है, फरिश्तों का धोया हुआ, फरिश्तों का गुस्ल दिया हुआ। जाओ, अब तेरे शौहर को गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, फरिश्तों ने इनको गुस्ल दिया है। अब देखिए मेरे भाइयों, 70 लाशें हैं, 70 डेड बॉडियां हैं। नबी अकरम ने कहा कि कब्रें खोदी जाएं,
किशन गंज की तरह बालू वाली मिट्टी नहीं कि कब्र खोद के तैयार कर दें। अरब की पथरीली जमीन हुआ करती है, एक कब्र खोदने में पसीना निकल जाएगा। और सुनो, नबी के जमाने में कोई मशीन नहीं, जेसीबी मशीन नहीं कि मशीन के जरिए से 70 कब्रें खोदी जाएं। कुछ कब्रें खोदी गई, उसके बाद अल्लाह के रसूल ने एक एक कब्र में 2-2, 3-3 डेड बॉडियां रखी। एक एक कब्र में 2-2, 3-3 लाशें रखी अल्लाह के रसूल ने। कब्र खोद के जब तैयार हो गई, नबी अकरम पूछते थे इन सहाबियों में से किनको ज्यादा कुरान याद है? जवाब देते थे सहाबा किराम इनको ज्यादा कुरान याद था। कहा इनको पहले कब्र में रखो। उसके बाद किसको ज्यादा कुरान याद था? सहाबा कहते इनको। कहा इसके बाद इनको रखो। उसके बाद किनको ज्यादा कुरान याद था? कहा इनको। कहा उसके बाद रखो। ऐ नौजवानों, ऐ मोबाइलों में टाइम बर्बाद करने वालों, एक एक कब्र में 2-2, 3-3 डेड बॉडियां, 2-2, 3-3 लाशें रखें। 1 घंटे की मेरी तकरीर का खुलासा ये है कि इन सहाबाओं ने, इन सहाबियात ने इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम जो कीमती चीज है, इस्लाम जो कीमती नियामत है, इस नियामत की रक्षा के लिए, इस नियामत को बचाने के लिए अपनी जान की भी कुर्बानी दे दिए हैं। ऐ किशनगंज के नौजवानों, खून में अगर गर्मी है, जवानी अगर आपके अंदर बाकी है, सुनो, आज भी इस्लाम के दुश्मन है। अभी यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, अभी फलस्तीन में भी लड़ाई चल रही है। सुनिए मेरे भाइयों, मुसलमानों को मिटाने के लिए, इस्लाम को मिटाने के लिए, मुसलमानों को निस्तो नाबूद करने के लिए आज काफिर कौमें एक तरफ से आगे बढ़ रही हैं, कुरान के ऊपर उंगली उठा रही हैं। अगर कुरान के ऊपर कोई उंगली उठाए, इस्लाम के ऊपर अगर कोई उंगली उठाए, तो ऐ नौजवानों, लाखों की तादाद में बैठे हुए लोगों, अगर कोई कुरान के ऊपर उंगली उठाए तो कितने लोग हैं जो कुरान को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, अपने खून देने के लिए, जान देने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए तो कितने लोग हैं जान देने के लिए तैयार? अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, हाथ नीचे कीजिए। आपको अभी जान देने की बारी आई नहीं है, वो कंडीशन अभी नहीं है कि आप खून देंगे। मेरे भाइयों, अभी आपको जानो माल की कुर्बानी देनी है। मैं देखूंगा आप लोगों ने हाथ उठाया है कि मौलाना ईमानी जोश है, ईमानी वलवला है, हम मौलाना इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए सहाबा की तरह अपनी जान दे देंगे। लेकिन मैं कहता हूं वो कंडीशन अभी नहीं आया है, आपको जान देने की जरूरत नहीं। मैं देखूंगा हाथ उठाया है आप लोगों ने। वाकई अगर कुरान से मोहब्बत है, वाकई अगर इस्लाम से मोहब्बत है, तो ये मदरसे का जलसा नहीं बल्कि अल्लाह का घर, मस्जिद का जलसा है। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मैं जितने भी मेरे बाप, मामू, भाई हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, चारों तरफ हाथ जोड़ के अपील करता हूं मैं आपसे, कोई भागिएगा नहीं, एक भी भाई छूटिएगा नहीं। मैं आपके सामने दामन को फैला करके अल्लाह का घर, मस्जिद के लिए भीख मांग रहा हूं। मैं आपसे 2000 नहीं मांगूंगा, मैं आपसे 1000 नहीं मांगूंगा। आपको जितना चाहिए, जो आपके जेब में है, कहेंगे मौलाना 1 रुपये का सिक्का है, वही हमको मेरे हाथ में ला करके दीजिए, मैं उसको 1 लाख शुमार करके मैं उसको 1 लाख मानूंगा कि आपने 1 लाख दिया। ऐ नौजवानों, अगर इस्लाम से मोहब्बत है, मैं अल्लाह का नाम लेकर के, रब का घर है, अल्लाह का नाम। देखिए आज हमसे हमारी मस्जिदें छीन ली जा रही हैं, हमारी मस्जिदें छीन ली जा रही हैं। बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई। ऐ मुसलमानों, अगर मस्जिद को बचाना है,
ہے, مسجد کو آباد کرنا ہے, تو میں آپ کے سامنے اللہ کا نام لے کر کے کھڑا ہوں گا. کوئی اپنی پیسے کی گھمنڈ میں کرسی پہ مت بیٹھے رہیے گا, آپ لوگ بھی پر کرسی پہ مت بیٹھے رہیے گا. پیسے کی گھمنڈ میں یہ دیا ہے اللہ نے, آپ لوگ جو بیچ میں بیٹھے ہیں آپ لوگ بھی پیسے کی گھمنڈ میں مت بیٹھے رہیے. میں کھڑا ہوں گا, آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے. اپنی اپنی کرسی چھوڑ کر کے جو آپ کے جیب میں, جو آپ کی نیت میں ہے, میرے ہاتھ میں ایک قدم دو قدم چل کر کے آ کر کے ڈائریکٹ میرے ہاتھ میں دیں گے. آپ بیٹھے مت رہیے گا, میں نعرہ لگا کر کے کھڑا ہو رہا ہوں, سب کھڑے ہو جائیے گا. میں نے آپ کے سامنے بھیک مانگا ہے, کرتے کی دامن کو پھیلا کر کے رب کے گھر کے لیے بھیک مانگا ہے. کوئی بھی بیٹھے نہیں رہیے گا, سب کھڑے ہو جائیے گا, اللہ کا نام لے کر کے کھڑے ہو جائیے گا.